لندن میں پاکستانی ہائی کمشنر نے شہزاد اکبر کا پاسپورٹ ری نیو کرنے سے انکار کر دیا۔ اس کی کیا وجہ سامنے آئی ہے؟ یہ وہی شہزاد اکبر ہے جو کہ عمران خان کے دور حکومت میں عمران خان کے رائٹ ہینڈ تھے اور تمام وزراء ان سے ڈرتے پھرتے تھے، اور اس کی جو تفصیل ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ لندن سے ہی ارشد چائے والا ایک بزنس کر رہا تھا، اور اس کے جو کو پارٹنرز تھے انہوں نے بھی ارشد چائے کو ٹرمینیٹ کر دیا ہے اپنے بزنس سے، اور اب اس کی کیا لیٹسٹ تفصیل ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ جبکہ تیسری خبر امریکہ سے آئی، ایک دیسی خاتون رو رہی ہے، پولیس اس کو گرفتار کر رہی ہے، یہ پولیس والوں پر کبھی تھوک رہی ہے، کبھی ان کو گالیاں دے رہی ہے اپنی دیسی زبان میں۔ اس کے ساتھ کیا ہوا یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، ذرا ویڈیو کو دھیان سے دیکھ لیجئے گا۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ جی شہزاد اکبر، مرزا شہزاد اکبر جو کہ عمران خان کے رائٹ ہینڈ تھے، اور بہت ہی اہم ذمہ داری تھی ان پر پی ٹی آئی کے دور میں۔ جب پی ٹی آئی کا دور چلا گیا تو ان پر نیب کے کیسز بنے، خاص طور پر القادری ٹرسٹ کے ان پر اور بشرا بی بی پر۔ تو یہ پاکستان چھوڑ کر یہ یہاں سے 2022 میں چلے گئے یو کے، اور وہاں پر پردیش میں زندگی گزار رہے ہیں، اور 2023 میں ان کا پاسپورٹ اور ان کا آئی ڈی کارڈ جو بھی تھا وہ اشتہاری ہونے کے باعث نادرا نے اور پاسپورٹ آفس نے کینسل کر دیا تھا پاکستان سے ہی، تاکہ جب تک یہ پیش نہیں ہوں گے یہ پاکستانی سٹیزن نہیں ہو سکتے۔ تو یہ چیز چل رہی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ زلفی بغاری، فرح گوگی اور دو اور ہیں، یہ سارے ایک ہی کیٹیگری میں تھے۔ اب جناب 29 اکتوبر کو آن لائن گھر بیٹھ کے یو کے میں شہزاد اکبر نے اپنے پاسپورٹ کی رینیول کے لیے اپوائنٹمنٹ بک کروائی، اور 29 اکتوبر کو یہ ہائی کمیشن آفس گئے، اور وہاں جب ان کے بایو میٹرکس کی باری آئی تو بایو میٹرکس ڈکلائن ہو گئے، کیونکہ پیچھے سسٹم میں یہ مسئلہ تھا کہ ان کو بلاک کیا گیا ہے، یا تو ان کو فار ایور بلاک کیا گیا ہے یا ٹیمپریریلی، لیکن سسٹم نے ان کو ریکگنائز نہیں کیا۔ اس طرح شہزاد اکبر کا پاسپورٹ رینیو نہیں ہو سکا۔ کب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا؟ آئی تھنک جب تک وہ اپنے آپ کو پاکستان میں آ کے عدالتوں کا سامنا نہیں کریں گے، یا کوئی ایسی ان کی ڈیل نہیں ہو جاتی اعلیٰ حکام سے، اس وقت تک تو کم از کم شہزاد اکبر کا پاسپورٹ رینیو نہیں ہو سکتا۔ اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سارے ایسے لوگ جو یو کے میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان میں کچھ بتایا جاتا ہے مبینہ طور پر کچھ جرنلسٹ بھی ایسے ہیں کہ جن کے پاسپورٹ جو ہے نا وہ نادرا کے آفس سے منسوخ کیے جا چکے ہیں آئی ڈی کارڈ۔ اور وہ جرنلسٹ کون ہے آپ یقیناً وہ جانتے ہی ہوں گے، جو کہ پی ٹی آئی کے ٹاپ سپورٹرز ہیں۔ تو بہت ساری چیزیں اس وقت جو ہے نا وہ چل رہی ہیں انڈر گراؤنڈ، اور جب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا، حکومتوں پہ تنقید، اداروں پہ تنقید، اور جا بجا جو کچھ بھی یہ کر رہے ہیں، تو آئی تھنک یہ سلسلہ تھوڑا سا جو ہے نا وہ ٹف ہو جائے گا ان لوگوں کے لیے جو کہ بیرون ملک رہتے ہیں اور پاکستان آنے جانے میں۔ تو یہ ایک اپڈیٹ تھی جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ارشد چائے والا جو کہ 2016 میں اپنی ایک تصویر کی وجہ سے مشہور ہوا تھا، ایک بہت ہی اٹریکٹیو اس کی تصویر تھی، اسلام آباد کے کسی ایریا میں وہ چائے کے کھوکھے پہ کام کرتا تھا اور وہاں چائے بنا رہا تھا، کسی فوٹوگرافر نے اس کی تصویر شائع کر دی، وہ وائرل ہوگی کہ دیکھیں اتنا خوبصورت لڑکا بچہ اور چائے پہ بنا رہا ہے، تو سم تھنگ لائک دیٹ۔ اس کے بعد پھر اس کی تصویر وائرل کیا ہوئی، کامیابیوں کے جھنڈے گاڑ دیے گئے، اور اب جناب کامیابی کیا ملی کہ اس کو تو جو ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں انہوں نے اپنے ایڈ میں لینا شروع کر دیا، اسپانسرشپ آنا شروع ہو گئی، اور یہاں تک کہ نہیں، اس نے اسلام آباد میں بہت بڑا ایک ریسٹورنٹ کیفے بھی بنا لیا۔ اس کے ساتھ ساتھ یو کے میں اس نے جا کے بزنس بنا لیا، یو کے میں بھی اس کے کچھ کو پارٹنرز تھے یو کے لوگ، اور ان کے ساتھ مل کر یہ بہت ہی کامیاب بزنس چلا رہا تھا، اور اب خبر آئی ہے کہ ان کو ٹرمینیٹ کر دیا گیا ہے۔ ان کے اندر کی جو چیزیں وہ تو ابھی سامنے نہیں آ سکی، لیکن یہ چیز کنفرم ہو گئی ہے کہ اس کو ٹرمینیٹ کر دیا گیا، جس کی وجہ سے ارشد چائے والا جو ہے نا بری طرح پھنس چکا ہے، اور اب جناب وہ کافی پریشان بھی ہے۔ پچھلے دنوں ایک اور پریشانی تھی اس کے لیے کہ اس کو افغان مہاجرین کے طور پر اس کا کارڈ، پاسپورٹ اور آئی ڈی کارڈ بلاک کر دیا گیا تھا، لیکن بعد میں پھر وکلاء کی جانب سے اس کا کیس لڑا گیا، اور نادرا نے اس کا پاسپورٹ اور جو آئی ڈی کارڈ ہے اس کو بحال کر دیا، اور اس کو باقاعدہ طور پر پاکستانی سٹیزن قرار دے دیا گیا ہے۔ اب جناب یو کے سے جو بھی اس کے بزنس کے حوالے سے تازہ چیزیں آتی ہیں وہ ساتھ ہم ضرور آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اب ہم بات کریں گے، یہ جو ویڈیو میں نے سب سے پہلے آپ کو کہا تھا کہ امریکہ میں یہ ایک انڈین خاتون ہے جو کہ امریکہ میں رہتی ہے، اور وہاں اس نے ایک بہت بڑے سٹور میں چوری کی تھی۔ اچھا، اس سے پہلے بھی بہت ساری ایسی ویڈیوز آ چکی ہیں، خبریں آ چکی ہیں، لیکن یہ نیا واقعہ ہے بالکل تازہ۔
इस खातून ने चोरी की और बाद में जब इसको जो स्टाफ है स्टोर का उसने पकड़ने की कोशिश की, रोकने की कोशिश की, तो इसने उन पर भी जो है ना वो हमला किया, उनको भी धक्के दिए, मारा, भागना चाह रही थी। हालांकि आपको पता है कि ये एक बचकाना हरकत है कि आप वहां भाग नहीं सकते, कैमरेज लगे हैं और उनके पास सोर्सेज है, फिर आप हो भी चोर। तो इसने काफी वहां पे दंगा फसाद किया। उन्होंने पुलिस को कॉल की, पुलिस जब आई तो इसने पुलिस पे भी जो है ना थूकना शुरू कर दिया, गालियां निकाल रही थी हिंदी जुबान में। और जिस तरह बंदा मेंटल नहीं होता, इस तरह बड़े वैश्यों की तरह जो है ना पुलिस के साथ ट्रीट कर रही थी। लेकिन पुलिस ने फिर भी बड़े तहम्मुल से मुजाहरा किया, वरना वो कुटते भी ने, उन्होंने नाल बीबियां दा स्टाफ होंदा तो लम्मियां भी पा लेंदे ने, बट उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसको गिरफ्तार कर लिया, अरेस्ट करके इसको थाने ले गए, लेकिन ये मुसलसल बदतमीजी करती रही, एक चोरी ऊपर से सीना जोरी। तो अभी कुछ दिनों से ये काफी जो है ना चीजें वायरल कर रही हैं कि जी इंडियन खवातीन जो कि अमेरिका में जाती हैं वो चोरियां क्यों करती हैं। कभी स्टूडेंट के साथ को वाकया आ जाता है, कभी कोई टूरिस्ट होती है खातून को भी कोई, ये कुछ महीनों के अंदर अंदर चौथा पांचवा वाकया है और सारे चोर जो है ना वो खवातीन ही निकली है, कोई मर्द नहीं। इसका ये मतलब नहीं दोस्तों कि सिर्फ इंडिया की खवातीन ही चोर है। यूके में या अमेरिका में या कनाडा में ये जो गोरे काले इनके लोग भी ऐसे हैं जो चोरियां करते हैं, लेकिन जो वहां का मीडिया ना वो हमारे लोगों को ज्यादा उछालता है, और हम भी अपने लोगों की इसलिए खबर देते हैं कि अगर हम किसी काले की खबर देंगे तो वो उसने एक किसी दुकान से कोई चोरी कर ली, तो जो उर्दू स्पीकिंग है जो हम आप हैं, लोग कहेंगे कि ऐसी करी उन्हें कर ली, सानू पता कौन है तो कौन नहीं है। जब अपने लोगों की हम बात करेंगे तो उससे ये होगा, एक तो नसीहत आएगी, एक तो वो क्या कहते हैं निशान इबरत जो किसी को बनाया जाता है वो हम आपके साथ जब डिस्कस करते हैं तो उससे जो है ना वो काफी लोग जो है ना वो इन चीजों से परहेज करना शुरू कर देते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग जो है ना वो मैं उनको जानता हूँ। ऑस्ट्रेलिया का एक सच्चा वाकया, हमारे घर में एक लड़का रहता था, वो नया नया पाकिस्तान से स्टडी वीजे पर वहां पे आया था, और उसको आदत लग गई छोटी छोटी चीजें चोरी करने की। मतलब छोटी छोटी क्या कि एक रेड बुल पकड़ा, पीता पीता बाहर निकल गया। एक दिन नौबत ऐसी आ गई कि उसने पाकिस्तान, एक हमारे ही फ्लैट से एक लड़का जो है ना पाकिस्तान जा रहा था, तो इसने सोचा कि मैं शॉपिंग करके लाता हूँ और आहिस्ता आहिस्ता फिर इसके जरिए पाकिस्तान सामान भिजवा दूंगा अपनी फैमिली के लिए, क्योंकि खुद तो इसने अभी जाना नहीं था। तो ये जाता कोल्स में, करीबी कोल्स एक शॉपिंग सेंटर है, कोल्स और वूलवर्थ है ऑस्ट्रेलिया में, दो बड़े जो जहाँ पे वेजिटेबल्स और तमाम जो हाउस होल्ड है वो मिल जाता है। तो इसने जनाब बड़ी बड़ी महंगी जो रेजर, इलेक्ट्रॉनिक मशीनें, ट्रिमर्स और इस तरह की बड़ी चीजें जो है ना, चॉकलेट्स के डिब्बे, ये आहिस्ता आहिस्ता रोज के एक एक दो दो चीजें लानी शुरू कर दी। एक दिन हमें पता चला, वही हम कोर्स पे गए तो इसकी बड़ी तस्वीर वहां पे लगी हुई थी, यानी कि 1 फुट उसकी चौड़ाई थी और 2 फुट उसकी लंबाई थी। बड़ी तस्वीर पोस्टर वो मेन एंट्रेंस पे लगा हुआ था और उस पर लिखा हुआ था कि जी ये बंदा चोर है, इससे बच के रहना, इसका दाखिला मना है। वो सीसीटीवी कैमरा की फुटेज थी। बहुत ज्यादा हमें शर्मिंदगी फील हुई। अब हम किसी को क्या बता सकते थे कि यार ये हमारे घर में ये छुपा हुआ है, लेकिन हमने उसको जाके जरूर बताया कि भाई तेरी फोटो वहां पे लग गई है, अब मुहतात रहना, क्योंकि बाहर भी जब निकलेगा ना तो कोशिश करना कि अब तुम्हें किसी वक्त भी पकड़े, तुम्हें कोई ना पकड़ लेगा। लेकिन उसका ये हुआ कि वो कुछ चालाक लड़का था, हम वहां पे पुराने थे लेकिन वो हमसे भी चालाक था। उसने फौरी तौर पर रिक्वेस्ट की कि यार मैं आपको 2 हफ्ते का नोटिस नहीं दे सकता, घर छोड़ना मैंने, तो आपकी रिक्वेस्ट है कि आप मुझे अभी जाने दें, मैं अगर पकड़ा गया तो आपके लिए भी मसला ना बने। हमने भी कहा कि भाई तू निकल, मतलब चोर बंदा हम अपने घर में नहीं रखेंगे। तो उसको फिर वो घर छोड़ना पड़ा जहां जा भी उसकी करीब थी, लेकिन फिर वो दूर जाके कहीं रहा, और उसको यही वजह थी कि यहाँ एरिया में जो है ना कोल्स वाले या कोई कस्टमर ऐसे मुझे देख सकते हैं। क्या फायदा हुआ भाई, क्या फायदा हुआ ऐसी चीजों का जो कि आप किसी के लिए पाप कमा रहे हैं। बहुत मेहनत से लोग बाहर जाते हैं, वहां जाके हक हलाल की कमाई करें ना तो पैसे भी पूरे हो सकते हैं, जो पीछे आपने कर्जा लिया है या जमा पूंजी बाप की जनाब उसको आपने अपने ऊपर लगाया है। लेकिन अगर अगर हम जाके वहां पे पुट्ठे काम शुरू कर दिए, रातों रात अमीर बनिए, कसीनो से जा गया कि जी जुआ खेलने, ढेर पैसे उनके पीछे कर लांगे, ऐसा नहीं। जुए में हमेशा मशीन जीती है, आदमी नहीं जीता। समझ आ गई ना। शराबा सिगरेट शुरू कर लेंगे। एक लड़का था वो सिगरेट शुरू कर लिया, मैं कहा तू पाकिस्तान में भी सिगरेट पीता था, कहता नहीं जी उत्थे अब्बा मारदा। तो मैं कहा यहाँ आके कहता इतने किहड़ा अब्बा है। तो मैंने कहा भाई अब्बा नहीं है, $50 की डब्बी तो पीनी है ना पिया, ये $50 तो रोज अगर बचाए तो कम से कम पाकिस्तान तेरी फैमिली एक अच्छे पैसे जो है ना वो ले सकती है। एनीवेज मैं कोई ठेका तो ना चुकिया था कि सारी दुनिया नसीहत करनी है, ना मैंने कोई मानता है ना मेरी कोई नसीहत मानता है। तो वीडियो सी इसमें 2-3 चीज़ें आपके साथ शेयर की हैं। कमेंट कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। यही एक सपोर्ट है जो हमें आप कर सकते हैं हमारी, और हमें आप चीज़ वो दे सकते हैं, तो वो यही चीज़ें हैं। जहाँ रहे खुश रहें और उसे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।